بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ٹینسز میڈ ایزی کے پروجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ 12 آپ کے اس سلسلے کی ویڈیو ہوں گی، اور ان ویڈیو میں آپ انشاءاللہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹینسز بنانے کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ تو آپ کا لیول آف سٹڈی کچھ بھی ہو، چاہے آپ پرائمری کلاسوں کے اسٹوڈنٹ ہوں یا سیکنڈری کے یا ہائی سیکنڈری کے یا اس سے اعلیٰ کلاسز کے اسٹوڈنٹ ہوں، اگر آپ کو مسئلہ ہے ٹینسز میں تو انشاءاللہ یہ ایک آسان سی ترکیب ہے، اس سے آپ کے ٹینسز فوراً اس مسئلے پر آپ قابو پا لیں گے اور اپنے ٹینسز آپ بنانا آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ اگر ٹینسز سیکھ گئے آپ تو آپ کی پھر سپیکنگ سکلز بھی اچھی ہو جائیں گی اور ساتھ ہی آپ کی رائٹنگ سکلز بھی امپروو کر جائیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ٹینس جمع اس کی ٹینسز ہے، تو ٹینس کا مطلب زمانہ اور ٹینسز زمانے۔ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی بڑے بڑے ٹینسز 3 ہیں: پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ پریزنٹ ٹینس اردو میں اس کو کہتے ہیں فعل حال یا موجودہ زمانہ۔ پاسٹ ٹینس اردو میں اس کو کہتے ہیں فعل ماضی یا گزرا ہوا زمانہ۔ فیوچر ٹینس اردو میں اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل یا آنے والا زمانہ۔ ہر ایک ٹینس کی انگلش میں 4 اقسام ہیں۔ تو ہر ٹینس کی پہلی قسم انڈیفینٹ کہلاتی ہے، دوسری کنٹینیوس کہلاتی ہے، تیسری پرفیکٹ، چوتھی پرفیکٹ کنٹینیوس۔ جب پریزنٹ کی 4 قسمیں ان کے بارے میں دیکھو تو پریزنٹ کی 4 قسمیں یہ بن جاتی ہیں: پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ پاسٹ کی 4 قسمیں: پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ فیوچر کی 4 قسمیں: فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پریزنٹ کی 4 اقسام: پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ پاسٹ کی اسی طریقے سے 4 اقسام آپ دیکھ سکتے ہیں: پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اور ایسی فیوچر کی 4 اقسام: فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو ٹینسز آپ کو تبھی اچھے طریقے سے آ سکتے ہیں کہ آپ کو فارم آف ورب بھی آنی چاہیے۔ تو ورب یعنی فعل، تو جو کام سر انجام دیا جاتا ہے تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ تو ورب کی انگلش میں 5 اقسام ہوتی ہیں۔ عموماً ہم 3 اقسام ان کو یاد کر لیتے ہیں، چوتھی اور 5ویں فارم سمجھنی ہوتی ہے۔ اب اس چارٹ میں آپ دیکھیں تو گو، اردو میں اس کا معنی بھی لکھ دیا میں نے: گو می جانا۔ سیکنڈ فارم وینٹ، تھرڈ فارم گان، چوتھی فارم پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ۔ چوتھی فارم بنانے کے لیے پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے، یا پہلی فارم میں تھوڑا بہت رد و بدل کرنے کے بعد آئی این جی کا اضافہ۔ جیسے گو کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو گیا، گوئنگ بن گیا، اور کم کے ساتھ کم کا ای ختم کر کے آئی این جی کا اضافہ کمنگ بن گیا۔ بعض ورب میں ان کا آخری لیٹر ڈبل کر کے آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ رن کو دیکھتے ہیں، رن تو فرسٹ فارم رن اور چوتھی فارم بنانے کے لیے این ڈبل کر کے آئی این جی کا اضافہ۔ 5ویں فارم بنانے کے لیے پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ۔ بعض ورب میں ہوتا ہے پہلی فارم کے ساتھ اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، بعض کے ساتھ ایس کا اضافہ۔ تو جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کس کے ساتھ ایس کا اضافہ کرنا ہے، کس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ کس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ، کس کے ساتھ ایس کا اضافہ۔ تو چند کامن ورب ادھر آپ دیکھیں تو کیسے آپ نے یاد کرنے، آپ ایسے یاد کرنے کی پریکٹس کر لیں: گو می جانا، گو بینڈ گان، کم می آنا، کم کیم کم، ریڈ می پڑھنا، ریڈ ریڈ ریڈ، رائٹ می لکھنا، رائٹ روڈ ریٹن، ایٹ می کھانا، ایٹ ایٹ ایٹن، ڈرنک می پینا، ڈرنک ڈرنک ڈرنک، سنگ می گانا، سنگ سینگ سانگ، فلائی می اڑنا، فلائی فری فلور، سیل می فلوٹ کرنا، سیل سولٹ سولٹ، بائی می خریدنا، بائی بورڈ بورڈ، کیچ می پکڑنا، کیچ کاٹ کاٹ، واش می دھونا، واش واش واش، بلڈ می تعمیر کرنا، بلڈ بلڈ بلڈ، میک می بنانا، میک میڈ میڈ، ٹیچ می پڑھانا، ٹیچ ٹاٹ ٹاٹ، رائز می طلوع ہونا، رائز روز ریزر۔ تو اس طریقے سے باقی آپ خود سے یاد کریں، ایسے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنے، یاد کرنے۔ چوتھی اور 5ویں فارم اس کو سیکھنے کیسے بنائی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے اس کورس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ والا کورس آپ کو ٹیبل کی مدد سے سکھایا جائے گا، ایک نئی ٹیکنیک، اس کو اپنا کر دیکھیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ ٹینسز فوراً آ جائیں گے، کوئی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ ہر ٹینس کا اسی طریقے سے آپ کو سامنے چارٹ میں بناؤں گا، اس طریقے سے آپ کو میں یہ والا ٹینسز والا کام آپ کا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، تو پریزنٹ کی پہلی قسم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کیسے بناتے ہیں؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اس کے جو سادہ فکرے ہیں
उनको देखें उनको कैसे बनाते हैं। सादा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप इनको कह सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर आपके पास, आप बनाते कैसे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट्स या सिंगुलर नाउन हो तो पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा। तो जब फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा कर दिया जाता है तो ये पांचवी फॉर्म बन जाती है। तो हम पांचवी फॉर्म यूज करते हैं अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट्स सिंगुलर नाउन हो इनके साथ। अब फिक्रे कैसे बनाएंगे इस चार्ट की मदद से? जैसे ये वाले जो है ना सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ गो, इनके साथ गोज, और होम तो सबके साथ आ जाएगा। एंड पर फुल स्टॉप डाल दें। तो फिक्रा मैं बनाता हूँ, साथ ही उर्दू में ट्रांसलेशन करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि उर्दू में फिक्रों के आखिर में क्या आता है। आई गो होम, वी गो होम, यू गो होम, दे गो होम। प्लूरल नाउन तो ये बहुत ही वसी चीज है। तो इसमें हर जमा नाम आ जाएगा। सिंगुलर नाउन में हर वर्ड नाम और प्लूरल नाउन में हर जमा नाम आ जाएगा। तो प्लूरल नाउन के साथ जैसे बॉयज, बॉयज गो होम, ही गोज होम। अब सब्जेक्ट ही, शी, सिंगुलर नाउन है तो आप तवज्जो करो कि आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का इजाफा करना है, एस या ईएस का इजाफा। तो गो की सूरत अगर गो है तो इसके साथ ईएस का इजाफा। ही गोज होम, शी गोज होम, इट गोज होम। अब उर्दू में ट्रांसलेशन की जाए तो वो देखिए आपके सामने फिक्र बनाए हुए मैंने। आई गो होम, मैं घर जाता हूँ, वी गो होम, हम घर जाते हैं, यू गो होम, तुम घर जाते हो, दे गो होम, वो घर जाते हैं, बॉयज गो होम, लड़के घर जाते हैं। बीच में मैंने लिख लिया प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन, बॉयज, गर्ल्स, मैन, विमेन, टीचर, स्टूडेंट्स, इधर आप यूज कर सकते हैं। ही गोज होम, वो घर जाता है, शी गोज होम, वो घर जाती है, इट गोज होम, ये घर जाता है। तो ये या वो, तो ये जानवरों के लिए इट यूज किया जाता है या बर्ड्स वगैरह के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अभी किसी जानवर की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। इट गोज होम, वो घर जाता है। बॉय गोज होम, लड़का घर जाता है। तो बॉय सिंगुलर नाउन, तो ये एक वसी कैटेगरी है सिंगुलर नाउन। तो इसमें जो नाम, जो सब्जेक्ट उधर नहीं होगा, ये, शी, इट, तो वो इस जगह मौजूद होगा। या इधर ऊपर देखें आई, वी, यू, दे, इसमें अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो प्लूरल नाउन में होगा। तो इनमें प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन ये एक वसी कैटेगरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, वो पांचवी फॉर्म में तो यूज नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म उससे पहले डू नॉट या डज नॉट यूज करने। ये वाले सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन होगा या इनके बाद आपने डू नॉट यूज करने। ये वाले सब्जेक्ट ही, शी, सिंगुलर नाउन होगा, इनके बाद आपने डज नॉट यूज करने। तो कैसे फिक्रे बनाने हैं? आई डू नॉट गो होम, वी डू नॉट गो होम, यू डू नॉट गो होम, दे डू नॉट गो होम, ही डज नॉट गो होम, शी डज नॉट गो होम, इट डज नॉट गो होम। और ये चार बना दिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए, साथ ही उर्दू की ट्रांसलेशन भी लिख दी है, तो आप इससे सीख सकते हैं। आई डू नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाता हूँ। तो आप कह सकते हैं मैं घर नहीं जाता, या मजीद क्लियर करने के लिए हूँ लगा दिया, फिर भी हर्ज नहीं है। वी डू नॉट गो होम, हम घर नहीं जाते, यू डू नॉट गो होम, तुम घर नहीं जाते, दे डू नॉट गो होम, वो घर नहीं जाते, बॉयज डू नॉट गो होम, लड़के घर नहीं जाते, ही डज नॉट गो होम, वो घर नहीं जाता, शी डज नॉट गो होम, वो घर नहीं जाती, इट डज नॉट गो होम, ये घर नहीं जाता। तो ये इसके नेगेटिव थे। और इस टेंस के इंट्रागेटिव यानी इंटेरोगेटिव और सवालिया क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज को सब्जेक्ट से पहले आप यूज कर देते हैं। ये वाले सब्जेक्ट इनसे पहले डू, ये वाले सब्जेक्ट इनसे पहले डज। तो फिक्रे बनाएं और इन पर क्वेश्चन मार्क लाजमी। डू आई गो होम, क्या मैं घर जाता हूँ। डू वी गो होम, क्या हम घर जाते हैं। डू यू गो होम, क्या तुम घर जाते हो। डू दे गो होम, क्या वो घर जाते हैं। डू बॉयज गो होम, क्या लड़के घर जाते हैं। डज ही गो होम, डज शी गो होम, डज इट गो होम। डज सिंगुलर नाउन में डज बॉय गो होम, डज गर्ल गो होम, या बना सकते हैं। इसी तरीके से इधर मैंने वो फिक्रे बना दिए, तर्जुमा आपके सामने लिख दिया है, तो आप इससे सीख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस मुख्तलिफ वर्ब के साथ और मुख्तलिफ आगे ऑब्जेक्ट लगा के। इधर मैंने आई, तो आई के साथ ये तमाम आप फिक्रे बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। अपने से कोई भी वर्ब लगा दें फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, तो आपका फिक्रा बन जाएगा। मगर ये वाले सब्जेक्ट हैं तो फिर पांचवें फॉर्म इनके बाद लगा दें, आपके फिक्रे बनते जाएंगे। अभी ये फिक्रे बनाए, इसकी प्रैक्टिस करें तो क्या बनेगा। गो ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट और वर्ब। अभी हम आई को लेके चलते हैं, फिक्र बनाते हैं। इसी तरीके से वी के साथ बना सकते हैं, यू के साथ, दे के साथ वो आप बना सकते हैं। प्लूरल नाउन में बॉयज, गर्ल्स, कैट्स एटसेट्रा, तो इनके साथ आप बना सकते हैं।
अब मैं इनके साथ आई गो के साथ बनाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई कम होम, मैं घर आता हूँ। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। आई ईट अ बनाना, मैं एक केला खाता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। आई फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ। आई सेल फ्रूट, मैं फल फरोख्त करता हूँ। आई बाई अ कार, मैं एक कार खरीदता हूँ। आई कैच फिश, मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। आई वॉश क्लॉथ, मैं कपड़े धोता हूँ। आई बिल्ड अ हाउस, मैं एक मकान तामीर करता हूँ। इसी तरीके से वी के साथ आप बनाएं, तर्जुमा करें। यू के साथ बनाएं, तर्जुमा करें। दे के साथ बनाएं, तर्जुमा करें। इनके साथ बनाएं, तर्जुमा करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करें। ही गोज टू स्कूल, अब सब्जेक्ट ही शीट सिंगुलर नाउन पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा, इसको गौर से देखें। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही कम्स होम, वो घर आता है। ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। ही ईट्स अ बनाना, वो केला खाता है। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाता है। ही फ्लाइज काइट, वो एक पतंग उड़ाता है। तो फ्लाइज में क्या किया, वाई को आई में चेंज करके ईएस का इजाफा पांचवी फॉर्म बनाने के लिए गौर करें। ही सेल्स फ्रूट, वो फल फरोख्त करता है। ही सेल्स फ्रूट। ही बाइज अ कार, वो कार खरीदता है। ही कैचेस फिश, वो मछलियां पकड़ता है। ही वॉशेस क्लॉथ्स, वो कपड़े धोता है। ही बिल्ड्स अ हाउस, वो एक मकान तामीर करता है। नेगेटिव के फिक्र बनाएं इसी तरीके से, और इनके साथ नेगेटिव, फिर इनके साथ नेगेटिव। तो अब इनके साथ एक नेगेटिव के फिक्र बगैर तर्जुमे के, तर्जुमा आप खुद से एक आध फिक्र का मैं करता हूँ, बाकी आप खुद सीख लें। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, बाकी आप खुद से सीखें करें। आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट को आप मुख्तसरन डोंट भी कह सकते हैं। आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट कम होम, आई डोंट रीड अ बुक, आई डोंट राइट अ लेटर, आई डोंट ईट अ बनाना, आई डोंट ड्रिंक वाटर, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट फ्लाई अ काइट, आई डोंट सेल फ्रूट, आई डोंट बाय अ कार, आई डोंट कैच फिश, आई डोंट वॉश क्लॉथ, आई डोंट बिल्ड अ हाउस। इसी तरीके से आप नेगेटिव इन सब्जेक्ट को यूज करके बनाएं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। He does not come home, he does not को आप मुख्तसरन doesn't कह सकते हैं। He doesn't read a book, he doesn't write a letter, he doesn't eat a banana, he doesn't drink water, he doesn't sing a song, he doesn't fly a kite, he doesn't sell fruit, he doesn't buy a car, he doesn't catch fish, he doesn't wash clothes, he doesn't build a house। इसी तरीके से आप सवालिया बना सकते हैं। तो सवालिया बनाने के लिए थोड़ा मुख्तसर फिक्र कर दिए मैंने, तो ये आप देख लें। डू या डल को सब्जेक्ट से पहले यूज कर लें। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। डू आई कम, क्या मैं आता हूं। इसी तरीके से डज ही गो, क्या वो जाते हैं। डज शी कम, क्या वो आती है। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करें। हैव द बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।